सारे सुनने वाले दोस्तां नूं सादक भट्टी दा मुहब्बतां भरिया सलाम। दास्तान सोहनी ते महिवाल दी पेश की जा रही है। मेरे काफ़ी दोस्तां बुजुर्गां साहबाना फरमाइश की भट्टी साहब तुसां काफ़ी दास्तानां गाइयां ने, सानू सोहनी ते महिवाल दी दास्तान सुनाई जाए। जनाब दी खिदमत विच गा के सुना रहा सादक भट्टी बागमोड़ वाला ते रिकॉर्ड कर रहे ने लाला जी गुलशन स्टूडियो शेखपुरे वाले। लो जी, शहर गुजरात का वाकया है। उत्थे एक तुला घुमियार रहिंदा सी, उहनूं अल्लाह ताला ने बेटी दित्ती, ओहदा नाम उन्हां सोहनी रखिया। जिस वेले सोहनी जवान हुई, एक दिन सहेलियां दे नाल दरिया ते पानी भरन जांदी ए। अगे बग्गू ओहदे मामे दा पुत्तर ओहदा राह रोक लैंदा ए। माने बग्गू मेरा राह ना रोकिया कर। उन्हां क्यों? उन्हां तू भी घुमियारी ते मवी घुमियार आ, तेरे वास्ते कोई बाहरों शहजादा ते नहीं आना। सोहनी ने कहा मेरे वास्ते शहजादा ही आना है। इन्नियां गल्लां हो रही ने। सोहनी आके अपनी मां नूं दस्सिया, मां जी ए बग्गू नूं समझा लो, मैं जिधर जानी मेरा राह बड़ा डकदा है। ओदी मां ने बग्गू नूं कहा, बग्गू क्यों मेरी धी नूं तंग करना है? उन्हां मामी मैं कुछ भी नहीं इहनूं आंदा। आ इन्नियां गल्लां हो रही ने। उधरों बलख बहारे दा वाकया है। मिर्जे अली बेग दा पुत्र अपने बाप नूं की आंदा है पिया। मिर्जा इज्जत बेग अपने बाप नूं पुछदा, अब्बा जी मैं कोई सैर करना चाहना वा। मिर्जे अली बेग ने अपने पुत्र नूं इजाजत दित्ती ते नाल काफला भी दिता, जो मेरे पुत्र दे नाल जाओ। मिर्जा इज्जत बेग उधरों तुर पैंदा है काफला लेके। आके चना दरिया दे उत्ते डेरा ला लिया। उधरों सोहनी घुमियारी अपनियां सहेलियां नूं लैके जा रही है दरिया ते पानी लैण वास्ते। अज सल दरिया दे जांदियां ने, सहेलियां सोहनी नूं आंदियां ने, सोहणीए आज नहाइए। सोहना दी ना भैणा मैं ते नहीं नहाना, इत्थे शुकर तो बड़ा डर हुंदा, इत्थे दरिया ही बड़ा चढ़िया। इन्नियां गल्लां हो रही ने ते नाल दियां कुड़ियां जेड़ियां ने पानी भरन लग पैंदियां ने। सोहनी ने भी घड़ा अपना डोबिया ते सोहनी दा दुपट्टा लैके घड़े दे उत्ते जा पैंदा है ते सोहनी डर जांदी है ते घड़ा हत्थ विचों छुट जांदा है। ओ बेंदियां बेंदियां घड़ा अध विच पहुंच जांदा है। उधरों सोहनी वापस घर नूं आ जांदी है। ओदी मां ने पुछया, धीए तेरे सिर ते अज दुपट्टा कोई नहीं? आख्या मां जी दुपट्टा भी ते घड़ा भी दरिया दी नजर हो गए ने, ओ रुड़ गए ने। ओदी मां ने कहा मेरी इको एक धी है, ए बदशुगनी हुई है। इन्नियां गल्लां हो रही ने। मिर्जा इज्जत बेग दिन चढ़ पैंदा ते सुबह सुबह दरिया दी सैर करदा पिया। ओदी झाती पई दरिया दे वल। उन्हें आख्या आओ कोई शहर उड़ के लगी आउंदी है। उन्हें गुलाम नूं आवाज मारी, आख्या गुलाम आओ वेखा की शह लगी आउंदी है। गुलाम ने आख्या कि घड़ा लगाउंदा है, ओदे उत्ते एक दुपट्टा लगाउंदा है। ओ घड़ा जिस कोल आया, गुलाम ने घड़ा ते दुपट्टा कट के लै आंदा है। जिस अपने कैंप दे विच बह गए ने, वेखन लग पे, आंदे ने घड़ा बड़ा खूबसूरत है ते दुपट्टा भी बड़ा खूबसूरत है। इन्नियां गल्लां हो रही ने। मिर्जा इज्जत बेग कह रहा गुलाम नूं, मेरा मट्ठा मट्ठा सिर पिया पीड़ होंदा है, किसे शह नाल मेरा सिर बन दिओ। गुलाम ने उसे दुपट्टे नाल ओदा सिर बन दिता है। जिसे सिर बन दिता है, मिर्जे इज्जत बेग नूं ते ख्वाब आ रही है। ख्वाब दे विच की वेखिया, एक मुटियार दरिया दे उत्ते लगी फिरदी है, खुले ओदे वाल ने ते वाजा मारदी फिरदी है। मिर्जे इज्जत बेग ने हथ वधा के ओनू फड़न दी कोशिश कीती है। उत्थे ओदी जाग उगड़ जांदी है ते गुलाम ओनू वेंदा पिया सी। गुलाम ने आख्या मेरे आका तुहानू की होया कि डर गया जी? इज्जत बेग कहन लगा मैनू ख्वाब आई है। गुलाम ने पूछा किस तरह की ख्वाब आई है? आख्या मैनू डरावनी ख्वाब आई है, डरावनी भी ते खूबसूरत भी। इस बेग ने क्या इंज करो, ये जिधरों पानी आया इधर दा सफर कर लईए। इन्नियां गल्लां हो रही ने। उधरों एक बाबा किंग बजांदा बजांदा कोल आ गया है। गुलाम ने क्या बाबा जी तुसी कौन लोग हो? ओ बाबे ने क्या असी फकीर लोग होने आ। उन्हें कहा बाबा जी जे तुसी फकीर लोग होंदे हो, साडे शहजादे दी कोई तबीयत खराब है, इनू इंज दा शेर सुनाओ कि जेड़ी तबीयत खुश हो जावे।
ਆ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਦਾਗਰ ਏ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਏ? ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਗ ਏ। ਉਹ ਮਲਾਂਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਗ ਏ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਚਨਾਹ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਗ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰੇ ਬਾਬਾ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬੇਗ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤਖਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਆਸ਼ਿਕਾ ਬਦਬਖਤਾ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਉੱਚੀ ਬਲਖ ਬਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਓਏ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਓਏ ਕੂੜਾ ਹੁੰਜਣੇ ਲਈ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਕਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਏ ਕਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਂਗਰ ਖੱਟੀਆਂ ਰੋੜਨੇ ਨੂੰ ਹਾਏ ਰੋੜਨੇ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਗ ਇੰਨੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਨਾ ਸੀਵਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਨਾ ਸੀਵਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਕਣੀ ਕਾਰ ਪੈਣੀ। ਇੱਕ ਸਾਜ ਲਿਆ ਤੂੰ ਅੰਬਰ ਬਾਜੋਂ ਹਾਏ ਅੰਬਰ ਬਾਜੋਂ ਨਾਲ ਤਥਮਿਆਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣੀ। ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਕਦੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਗੁੱਜੇ ਹਾਏ ਰਹਿਣ ਗੁੱਜੇ ਓੜਕ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੁਕਾਰ ਪੈਣੀ। ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਂਗਰ ਕੱਢਣਗੇ ਬਾਹਰ ਤੈਨੂੰ ਹਾਏ ਬਾਹਰ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਅਨੰਤ ਚ ਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪੈਣੀ। ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਓ। ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਿਆਏ। ਆ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਇੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆਵੀਂ। ਆ ਗੁਲਾਮ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਫਿਰਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਅਸਾਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਐਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਏ। ਗੁਲਾਮ ਬਾਬੇ ਤੁੱਲੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 2-4 ਭਾਂਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਦੌਰੀ ਖਰੀਦੀ ਕੋਈ ਕਨਾਲੀ ਖਰੀਦੀ ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਰੀਦੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ ਆਂਦਾ ਐਸ ਮਟਿਆਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਤੇ ਘੜੇ ਵੀ ਜੜਿਆ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਘੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਫੜਿਆ ਏ। ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਐਸ ਮਟਿਆਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਏ। ਗੁਲਾਮ ਉਤੋਂ ਫਟਾਫਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਆ ਕੇ ਜਨਾਹ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਗ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾ ਇੱਕ ਮਹਿਬੂਬ ਮੈਂ ਵੇਖ ਆਇਆ ਆਏ ਵੇਖ ਆਇਆ ਐਸਾ ਵੇਖਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਮਦਾਈ। ਬਾਜ਼ੀ ਤੀ ਤੁਲੇ ਕਮਿਆਰ ਦੀਏ ਜਿਹਨੂੰ
ਚੰਨ ਉਹ ਵੇਖ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾਈ ਪਲਕਾਂ ਤੀਰ ਤੇ ਨੈਣ ਘੁਮਾਣ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾਗ ਕਾਲਾ ਵੱਲ ਪਾਉਂਦਾਈ ਛੇਤੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਨਾਗ ਲੜਾਉਂਦਾਈ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਗ ਭੋਏ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਥਾਂ ਖੋਤਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਕਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਗ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪਕੜ ਗਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪਕੜ ਗਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਾਏ ਗਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹਾਲ ਬੁਝਾਉਂਦਾਈ ਛੇਤੀ ਚੱਲ ਮਹਿਬੂਬ ਬੁਖਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਨਾਗ ਲੜਾਉਂਦਾਈ ਆ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਆਬਲਕ ਬਹਾਰੇ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਗਲ ਪਾਈਏ ਤੇ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਈ ਦੁਪੱਟਾ ਬੰਨ ਲਿਆ ਏ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਇਹਨੇ ਪਾਇਆ ਬਲਖ ਬਹਾਰੇ ਦਾ ਤੇ ਟੁਰਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬੇ ਤੁੱਲੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਏ ਬਲਖ ਬਹਾਰੇ ਦੇ ਨੇ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਖੜਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡੇ ਖਰੀਦਾ ਫਿਰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਬਾਬੇ ਤੁੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਐ ਮੇਰਾ ਸੌਦਾਗਰ ਏ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੈ ਮੰਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਬਾਬੇ ਤੁੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸੌਦਾਗਰ ਏ ਆਖਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੌਦਾਗਰ ਹਾਂ ਬਲਖ ਬਹਾਰੇ ਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆ ਸੋਹਣੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਆਖਿਆ ਲਾਲਾ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆਉਣੀ ਆ ਬਾਬੇ ਤੁੱਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸੌਦਾਗਰ ਕੋਈ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਚੋਖਾ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਲੈਂਗੀ ਬਾਬਾ ਤੁੱਲਾ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਣ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਪਿੱਛੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਗ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਆਂਦੀ ਏ ਐ ਜਿੰਨੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾਏ ਨੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਗਾਉਂਦੀ ਏ ਤੇ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਐ ਫੁੱਲ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪਾਏ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਗ ਉੱਥੇ ਸੋਹਣੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੱਸ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਦੀਦਾਰ ਸੋਹਣੀਏ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਨਾ ਰੱਖ ਤੂੰ ਯਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖੀਂ ਸ਼ਰਬਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਹਾਏ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਚੰਨ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਹਾਏ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਕਿਹੜੇ ਹਰਨ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਹੋਦਾਰੀਆਂ ਨੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਤੁੱਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਗ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਬਾਬੇ ਤੁੱਲੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਮਾਲ ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੌਦਾਗਰ ਆਇਆ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਲਟ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ 10 ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਸੀ ਉਹ 5 ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਉਹਦੇ ਸੱਜਣਾ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਵੇਚ ਬੈਠਾ ਹੈ
ਇਹਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੱਸ ਜਾਈਏ। ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਗ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ। ਆ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਯਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਤੁੱਲੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਦਾਗਰ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਓ। ਆ ਬਾਬੇ ਤੁੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਖਿਆ 1000 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਕਰੋੜ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਆ ਬਾਬਾ ਤੁੱਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਦਾ? ਬਲਹਬਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋੜਿਆ। ਤੇ ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਚਾਰੂ ਟੋਕਰੀ ਪਕੜ ਕੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਹਾਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਕੂੜੇ ਹੁੰਜਦਾ ਨਿੱਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗਰ ਸਮਝਦਾ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ, ਹਾਏ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਸ਼ਿਕ ਫਿਰਦਾ ਥਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਅੰਦਰ ਯਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਚੁੱਪ ਮੂੰਹ, ਹੈ ਚੁੱਪ ਮੂੰਹ, ਸਿਰ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈਆਂ, ਹੈ ਯਾਦ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਬਲਖ ਬਹਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਮਹੀਵਾਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੱਗੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਾ। ਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਮੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਮਹੀਵਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਮਹੀਵਾਲ ਚਨਾਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਮੀ ਉਥੋਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਈ ਏ ਤੇ ਬੱਗੂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਗ ਨੂੰ ਧਮੋਇਆ ਕਰਕੇ ਸੱਟ ਆਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਲਗੜਾਉਂਦਾ ਲਗੜਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਫੱਟ ਟੋਂਦਾ ਟੋਂਦਾ ਆਣ ਬਾਬੇ ਤੁੱਲੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬੇ ਤੁੱਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਏ ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਤੁੱਲੇ ਨੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਧ ਪਰਨੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਅੱਗੇ ਮਾਰ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਏ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵਾਲ ਟੁਰਿਆ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋਂਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਪੈਰੀ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਹਾਏ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਵੇਖ ਦਰਬਾਰ ਰੋਂਦਾ। ਖਲਾਇਆਣ ਵਿਚੋਕੜੇ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਦੇ, ਹਾਏ ਸੱਜਣਾ ਦੇ, ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਦੁਆਰ ਰੋਂਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈਆਂ, ਹੈ ਯਾਦ ਆਈਆਂ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬਲਖ ਬਹਾਰ ਰੋਂਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈਆਂ, ਹੈ ਯਾਦ ਆਈਆਂ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬਲਖ ਬਹਾਰ ਰੋਂਦਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਤੁੱਲੇ ਨੇ ਮਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਦਕ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਗੁਲਸ਼ਨ ਸਟੂਡੀਓ ਸ਼ੇਪਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਸ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।